مدرسة القرآن جوهرة الأزمان. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان. أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، زكاه ربه روحا وجسما، هدى البشرية من الضلالة وأنار القلوب الإنسانية، ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسلك السعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنه الأشقياء. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وأحذركم ونفسي عن مخالفة أمره وعصيانه. اتقوا الله، فإن أجسادكم على النار لا تقوى، واتقوا الله، فإن التقوى خير زاد يقدم به العبد على مولاه. يقول رب العزة جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون بالله ورسوله، تمر علينا فضائل الأوقات ومواسم الخيرات، فالسعيد من تنبه لتلكم الفضائل واستفاد منها واجتهد في طاعة الرحمن، والشقي من ضيع نفسه وغفل عن تلكم الفضائل. أيها المؤمنون بالله ورسوله، لقد أضلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر والثواب ويجزل الخيرات، شهر البركات والنفحات والهبات والمنحات والنسمات، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أيها المؤمنون بالله ورسوله، يروي الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال
لم تعطهن أمة من الأمم. أما الخصلة الأولى لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تلك الرائحة المستكرهة، تلك الرائحة المستقبحة، تلك الرائحة المستشنعة، لكنها لما كانت ناشئة من طاعة الرحمن كانت أفضل وأحسن وأطيب عند الله من ريح المسك. ألا ترى يا عبد الله أن دم الشهيد لا يغسل، وأن المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه قال: يجيء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولا ترى أن المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. أما الخصلة الثانية التي امتن الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المحمدية أن الملائكة تستغفر للسائمين حتى يفطروا. تنبه يا عبد الله، تنبه يا عبد الله، إن ملائكة الرحمن الذين هم عباد الله يشتغلون بالدعاء والاستغفار لك ديلة النهار حتى تفطر. فأي مكانة وأي منزلة وأي محبة وأي مكانة أعظم من أن تستغفر لك ملائكة الرحمن حتى تفطر؟ أيها المؤمنون بالله ورسوله، الخصلة الثالثة التي امتن الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المحمدية أن الله سبحانه وتعالى يزين جنته في كل يوم من أيام رمضان. يقول رب العزة: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم الأذى ويسيروا إليك تزيني يا جنتي، تزيني يا جنتي. وما أدراك ما الجنة يا عبد الله؟ ما أدراك ما الجنة التي يأمرها الله سبحانه وتعالى دينة رمضان أن تتزين للصائمين والصائمات؟ هي التي يقول فيها المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهي التي يقول فيها المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بينهما ريحا، ولنسيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هي التي يقول فيها المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هي التي يقول فيها رب العزة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه هي التي يأمرها الرحمن أن تتزين كل يوم من أيام رمضان للصائمين والصائمات. الخصلة الرابعة التي امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المحمدية أن الشياطين تسفد في شهر رمضان فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون في غير رمضان من كثرة المعاصي والآثام والذنوب. الخصلة الخامسة التي امتن الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المحمدية
في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الميمون، أن الله سبحانه وتعالى يغفر ويعتق في كل ليلة من ليالي رمضان لمن كان مستحقا للنيران والعياذ بالله. فأي نعمة يا عبد الله، أي نعمة وأي منزلة وأي مكانة أعظم وأجل من تلك الفضائل والمناقب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فيها، التي ذكرها المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه في هذا الحديث الشريف الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده. يا عبد الله، يا عبد الله، أتدري لمن تكون هذه الفضائل؟ أتدري لمن تكون هذه الفضائل؟ تكون هذه الفضائل لمن اشتغل في طاعة الرحمن واجتهد وجاهد نفسه في نيل تلكم الفضائل. أما من ضيع نفسه وغفل عن تلكم الفضائل واجتهد في كثرة المعاصي والذنوب والآفاق ولم يستفد من هذه الفرصة الذهبية السانحة التي اختص الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المحمدية، فلا يجد من صيامه إلا الجوع والعطش. يقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها المؤمنون بالله ورسوله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام البررة أجمعين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اتقوا الله وأطيعوه واحذروا عن مخالفة أمره وعصيانه، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المؤمنون بالله ورسوله، استمعوا ووعوا هذه الحكمة الغالية التي ما خرجت إلا من قلب سليم. يقول الشاعر: زيادة المرء في دنياه. أيها المؤمنون بالله ورسوله، استمعوا هذه الحكمة البالغة واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. زيادة المرء في دنياه خسران. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. ويا حريصا على الأموال يجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان. لا تغترر بشباب خضر النضر، فكم تقدم قبل الشيب الشبان. أيها المؤمنون بالله ورسوله، يروي الإمام البيهقي في سننه والحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: إن جبريل عرض لي لما ارتقيت الدرجة الأولى فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فلما ارتقيت الدرجة الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك. فلما ارتقيت الدرجة الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. أيها المؤمنون بالله ورسوله، مما يحزن له القلب
ويندى له الجبين أن كثيرا من الصائمين والصائمات يجعلون هذا الشهر سببا لمضاعفة الذنوب والمعاصي والسيئات، فيجلسون أماكن اللهو واللعب ويشتغلون بكرة القدم والدمنة والشطرنج والنرد من كل ما يلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يجلسون أمام الشاشات والقنوات والفضائيات العربية والغربية التي دمرت الأخلاق ودمرت الشعوب الإسلامية. اتقوا الله أيها المؤمنون واستفيدوا من هذه الفرصة السانحة الذهبية التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا. أيها المؤمنون بالله ورسوله، صلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى، لقول الله جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه. صلوا وسلموا على الحبيب محمد. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه كربته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الجنة. اللهم يا مسبب الأسباب، ويا مفتح الأبواب، ويا سامع الأصوات، ويا قاضي الحاجات، ويا مستجيب الدعوات، أصلح أمورنا وأمور المسلمين، واكشف كروبنا وكروب المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين، فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اجعل لنا من كل أمر يهمنا فرجا عاجلا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على ملة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه، وامتنا على سنته، واحشرنا تحت لوائه، ولا تحرمنا فضل شفاعته، واجعلنا مرافقين له في جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الآمنين المستبشرين المعتوقين المغفورين المقبولين في هذا الشهر المبارك الميمون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكفرة، اللهم دمر اليهود والنصارى، اللهم دمر اليهود والنصارى، اللهم خرب ديارهم ويتم أطفالهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تترك لليهود ولا للنصارى طائرة تحلق في السماء إلا أسقطتها، ولا ماخرة في البحار إلا أغرقتها ودمرتها بقوتك يا قوي يا متين.
اللهم ألف بين قلوب الصومال، اللهم أصلح أحوال الصومال، اللهم أصلح أحوال الصومال، اللهم أصلح أحوال الصومال، اللهم ألف بين قلوبهم وألق المحبة والألفة في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في اليمن، وانصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا المسلمين في ليبيا، وانصر إخواننا المسلمين في سوريا يا رب العالمين. اكشف كروبهم يا رب العالمين، داوي جرحاهم يا رب العالمين، أسق دماهم يا رب العالمين. اللهم قصر مدى فتنة المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تطول مدى الفتنة علينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم قصر أمد فتنة المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا عرضة لأعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا أضحوكة وفرحا لأعداء المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. dhammaanteen waan maqlaynay walaalayaal khudbada waxay ka hadlaysay munaasabadda bishan ramadaan iyo waxaana loo kaga baahan yahay fursaddan qaaliga ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu manaystay oo ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa uu nagu galladaystay sidaan uga faa'iidaysan lahayn fursaddan qaaliga ah. iyo dadkii wanaagsanaa ee uu ugu horeeyo rasuulkeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh sida ay fursaddan uga faa'iidaysan jireen. waa nicmo weyn, waa nasiib weyn in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo gaarsiiyo cumrigaagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa heerkan bisha ramadaan ilaahay uu ku soo gaarsiiyo. waa fursad weyn ee qaali ah. sidaan ogsoonnahay oo aanu la soconno, dad badan oo asxaabteenna ahaa ayaa ciidda hoosteeda galay tamaninayey, qaarkoodna laga yaabo inay ku ducaysanayeen in bisha ramadaan ilaahay gaarsiiyo, laakiin cumrigii uu ku dhammaaday. inteennan markaa hadda nool waxaanu haysannaa fursad weyn ee qaali ah, laakiin yaanan nuqanin. soomaalida waxay ku mahmaahaan, duke waxay yidhaahaan nasiibuu caano ku helo waa leeyahy, laakiin nasiibuu ku cabo ma lahan. maxaa yeelay dukahan galaas caanaha markuu arko oo meesha yaalla, galaaska caanaha qarku uga istaagaa. qarka haddii looga istaagana galaaskii waa daatay wixii ku jiray. marka yaanan sidaas oo kale noqoninoo hadda inteenna nool nasiib waan helnay bishan aan ku soo gaarno, laakiin dukihii caanaha iska daadiyey oo kale yaanan noqonin, oo fursadan aanu ka faa'iidaysanno qaaliga ah. waa fursatulcumri. waxaa la dhihi karaa fursadan oo lagu tilmaami karaa fursatulcumri. waa cumrigaaga dhan fursaddii aad raadinaysa, tii ugu qaalisanayd. da'da aad jirto furaska ku soo mara fursaddii ugu qaalisanayd weeye ramadaan in ilaahay cumrigaaga gaarsiiyo. wax walba adugu isku maaweeli, wax walba oo kale fursad ku tilmaan. waa wax dhalanteeda fursooyinka adduunyada. fursadaha adduunyada waad og tihiin, fursadaha adduunyada ma dayacno furaska adduunyada, waan isognahay. laakiin furaska aakhiro inta dayacdaa badan, inta ka faa'iidaysanaa way yar yihiin fursooyinka aakhiro. dad badan waxaan arkaynaa
وبش رمضان كليئة بكارها كفرت الدكان لماذا؟ waxay ku leeyihiin ciidihiiyaa soo dhow marka in bacadle laga furto bishan oo kale bakaaraha gudihiisa waa fursad weynay leeyihin oo bishaas waxaan macaashaynaa 2 sano 3 sano intaan la macaashin ayaan bishan macaashaynaa waa adduunyada ogtihiin qiimaheedu oo rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku tilmaamay low kaanat iddunyaa tasinu cinda allahi janaaxa bacuuda ما سقى كافرا منها شربة ماء الدنيا هذه قرب كنيعة وكله أي كل قيمة ضمان لهيد قال كجلس بيا إلهي كما عبسيين وحق قال هذا اللي بدي محيتها وح قيمة يوح ميزان يسن لهين الدنيا ده وضع ركتين قفوا إلهي جعلي هنا وصية عدو قيسنا حتى إلهي وصية قف إلهي عدو قيسا وإلهي ونعب يهي حتى بهشن إلهي وصية الدنيا ده لماذا قف عدو وإلهي عاسية وإلهي بينية وإلهي لقيا بينه في اللقاء هاي محو صينا الدنيا سوما هاي ليس واحد قيمة لهاي معنى كلا كسب بحماية ماشي dadka cadaalada ilaahay oo laga yaabo inuu maaragtay habeen iyo maalin walba uu ku mashquulsan yahay jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa sidii uga hor istaagi lahaa inaan ilaahayba la rumayn ilaahayba inaan la baran ilaahayba inaan xidhiir lala yeelan uu ka shaqaynaa mar walbaba maca daalika waa qofka adduunyada dhalanteedkeeda ugu badan caafimaad hadday tahay hanti hadday tahay bangiyo hadday tahay oo qofka laga yaabo dhalaalka adduunyada in ilaahay haddana uu ugu deeqo limaada miisaan aysan lahayn wax qiimo ah aysan ilaahay agtiisa ka lahayn subxaanahu wa tacaala laakiin jannada iyo cibaadada in lagu furo oo cibaadada alla uu kuu furo oo macaan iyo dhadhan iyo xalwad ilaahay daacada kaaga dhigo qofuu ilaahay jecel yahay bisuu taasiiya alle subxaanahu wa tacaala dhadhan inay cibaadada kuu yeelato cibaadadu inay kuu soo dhadhanto cibaadada xalwo in ilaahay kaaga dhigo cibaadada inaad ka hesho alunsu billaah inaad ilaahay weheshato oo cidla aadan dareemayn markaad ilaahay caabudayso taas qofuusan ilaahay jeclayn maahane qof kale albaabkaa ilaahay uma furo subxaanahu wa tacaala nasalu allaha tacaala an yajcalanaa minhum ilahay hanagu daro kuwaas ilaahay subxaanahu wa tacaala daacada macaan iyo unsiya wehel ilaahay uu dhexgeliyey waa in ilaahay aad weheshato waa in daacada ilaahay aad weheshato waa inaad qur-aanka weheshatid waa inaad adkaarta iyo tasbiixda aad wehel aad ka dhigatid laakiin qofka wehelkiisa la dhexgeliyey dhalanteedka adduunyada iyo makhluuqaadkan dhalanteedka ah qofkii wehel looga dhigay markuu ilaahay caabudayana cidla dareemaya waxaad ogaanaya calaamad aad fool xun inay tahay sasaan wanaagsan ma aha sasaan wanaagsan iyo calaamad fiican ma aha markii masjidka aad ku jirtid ama gurigaaga aad ku cibaadaysanaytid haddii waxshe iyo cidlo qalbigaaga aad ka dareemtid oo duurka aad u cararaysid oo fadhi ku dirirka aad weheshanaysid oo aad weheshanaysid dadka macaasida ee ilaahayba halmaamay sheekadooda weheshaadii laga dhigay cidlana aad dareemayso markaad ilaahay ku mashquulsan tahay waa nasiib darro ilaahay naguma daro subxaanahu wa tacaala ayaan darrow walidaalika nasiibka ugu weyn iyo daacada ugu weyn iyo khayrka ugu weyn waxaa haysta dadka helay alunsu billaah wa xalaawatu liimaan ilaahay in la weheshado ilaahay lagu mashquulo iyo dhadhanka cibaadada dadka helay cibaadada ilaahay hanoo macaayey subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu tilmaamay shucabu liimaan qaybaha iimaanka midda ugu weyn waxaa weeye an yajida alcabdu ladata taaca addoonku inuu cibaadada dhadhan uu ka helo iyo macaan waa iimaanka midda ugu weyn astaan fiicanna u leh addoonkaas meel wanaagsan in ilaahay uu la doonay subxaanahu wa tacaala marka furaskan qaaliga ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu deeqay aanu isku dayno bal inaysan naga dayacmin in gacmaha aanu u hoorsanno raxamaadka iyo nafaxaadka da'aya oo sidii roobka u da'aya bishan ramadaan aanu isku dayno ummunaa caaisha waxay nabigeenna ka sheegtay sala allahu wasalam wabaaraka calayh sida imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayo kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yajtahidu fii ramadaan maa laa yajtahidu fii gayrih rasuulka sala allahu calayhi wasalam ramadaan wuxuu dadaali jiray dadaal bilaha kale uusan dadaalin
bilaha kale dadaal uusan dadaalin ayuu ramadaan uu dadaali jiray aan isku dayno dhowr tilaabood oo bilihii hore aanaan u qaadin inaan xagga ilaahay aanu u durugno oo xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala darajooyin iyo garaado iyo qiimo aan ilaahay agtiisa ku yeelanno subxaanahu wa tacaala waxaan kale waa wax baaba'aya waxaan kale waannu ku mashquulsannahay waa wax baaba'aya oo waxba aadan ka qaadanayn haddana oo nolosha aan dhammaanayn iyo safarka aan laga soo laabanayn hal santi oo ku raacaya adduunyada kuma jiro waxaanu dhoodhoobayno o dhan hal santi oo ku raacaya waad aragteen karfanta marka meydka lagu xidhayo karfanta jeeb ma lahan waad aragteen limaada jeeb maxaa loogu samey waaye dharka kale jeeba bay leeyihin yuniform kasta oo adduunka lagu qaato jeeb uu leeyahy ilaa karfanta mahane waa yuniformka aakhiro oo aan wax jeeba loo yeelin limaada wax anfacaya ma laha 100 jeeb haddii loo sameeyo malaayiin dollarna loo geliyo qofka si uu sahay uga dhigto xagga waxba kama taraan meesha loo socdo oo qabriga mugdiga ah oo madowga ah oo ciriiriga ah 100 jeeb haddii karfanta loo yeeli lahaa waxaa loo yahay wax faa'iida inaysan lahayn laakiin waxa faa'iidada leh muxuu yahay saaxiibkaaga joogtada ah oon kaa haraynin nolol iyo geeri muxuu yahay waa camalkaaga hadduu xun yahana waa saaxiibkaaga xun oo qabriga ku raaci doona hadduu wanaagsan yahana waa saaxiibkaaga aad ku farxi doonto oo qabriga ku raaci doona waxa kale markay ciidda kuugu roonaadaan way kaa soo laabanayaan carruurtaadii iyo owlaaddaadii iyo ahalkaagii iyo qaraabadaadii iyo deriskaagii iyo asxaabtaadii kan kuugu roon waa midda ciidda kuugu roonaada oo si fiican kuu astura si fiican midka kuu astura waa midka kuugu naxariista badan ka bacdina nin walba wuxuu u soo gadoomi meeshuu ka yimid iyo gurigiisii iyo deegaankiisii uu nin walba isaga soo aadi xaggaasna waxaa lagaaga soo tegay ciidda hoosteeda adiga iyo camalkaagiihu nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi yatbacu almeyita halaaث ahluhu wa maaluhu wa camaluhu fayarjicu اثnaan yarjicu ahluhu wa maaluhu wa yabqaa camaluh qofka hadduu geeriyooduu dhinto 3 shayaa raacuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa raaca ahaladiisii iyo qaraabadiisii iyo maalkiisii iyo camalkiisii 3daasaa qabriga u raaca laba way soo laabtaan oo xagga waxba kama taraanu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa ahalka iyo maalka adduunyadoo la raacsiiyey meydka baabuurtii la raacsiiyey gawaaridii la raacsiiyey ahalkii asxaabtii iyo deriskii raacay kulli way soo laabanayaan laakiin muxuu yahay midka aan soo laabanayn oon kaa haraynin waa camalkaaga waa camalkaagii wixii laguu qoray diiwaankii iyo malafkii lagaa xareeyey oo malaa'igtu ay kaa xareeyeen malafkaasi diiwaankaas kaa hari maayo ilaa uu ilaahay hortiisa kula istaago camalkaagu amaama allahi jala jalaaluh ilaa uu kula hor istaago ka faariqu maayo saaxiibkaaga camalkaaga ma taqaanaa saaxiibkaaga joogtada ah waa camalkaaga ogow ku tasho taas ku mashquul isaga sidaad u hagaajin lahayd ku mashquul isaga sidaad u qurxin lahayd ku mashquul isagu sidii uu hel kuugu noqon lahaa qabriga bedel intuu cadaabulqabri uu kuu noqon lahaa inuu isagu raxmad kuu noqdo ku mashquul maalintaad ugu tabar yar tahay ugu cidlada badan tahay inuu ku farax geliyo camalkaaga ku dadaa oo cid kula joogta iyo cid ku wehlinaysa aysan jirin ilaa isaga maqan qof wax loogu darayaana ma jirto adduunyada waxbaa laysku darsadaa soomaha sharikaadaa jira oo haddii xoogaa hantidu kugu yar tahay qof kalead hantida ku darsataa oo ganacsigeed la abuurataa si shirkad weyn oo ribix iyo nataa'ij weyn dhasha shirkaddu ay u noqoto laakiin camal laysku darsanaayo xagga ma jiro camal laysku darsanaayo xagga ma jiro oo santiyaala iga dhiman intii jannada aan ku geli lahaa dhowr santiya igu dhimane war xoogaa war waxisii ma jiro hooyada ay aabbaha xataa santiyaalku ugu dari maayaan likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yuqniih qof walba wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala sha'nigiisaaba ku filan tiisaa haysata qof walba tiisaa haysata adduunyada waa laga yaabaa qofku caawiso inaad hesho hadday wax kaa dhimanaadaan laakiin meesha qabriga layskuma caawiyo kan deriska kuula ah oo qabriga agtaada lagu soo aasay oo aabbaha ah oo hooyadaa ah oo saaxiibkaaga ah santi kuguma dari karo camalkaagii marka mar walbaba caqliga aanu ka shaqayno ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa haadihi alxayaaةu اddunya ilaa lahwun walacib waina addaara alaakhira lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun
ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi adduunyadan aad arkaysaan waa cayaar iyo dhalanteed waad huruday raaxaad u malaysaa laakiin waa cayaar munkar iyo faaxisho iyo dembiyaad raaxo u aragtay waa wax ku gubaya raaxo ma aha cuntada midda ugu macaanaad adduunyada aad ku cuntay waa cayaar waxa dhan oo dhex yaalla waa cayaar yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhira nolosha ah uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala wa ina addaara alaakhira lahiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun daarta aakhira nolosha dhabta ah haddii dadku laakiin ay wax ogaan lahaayeen uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala caqligu hadduu shaqaynaayo nolosha waxay u arki lahaayeen nolosha aakhiro mustaqbal ha la dhisto waa midka aakhiro nolol ha la dhisto waa midda aakhiro waxa dhabka xaqiiqada dhabtahay waa taas marka ramadaanku waa fursooyinkii arrimahaasoo dhan aan uga shaqayn lahayn waa fursooyinkii habeen waxaa ku dhex jira 80 sano ka khayr badan camalkii iyo cibaadadii aad samaysan lahayd soo fursad weyn ma ah waa hal habeen oo ramadaanka ilaahay uu geliyey laylaة الqadri khayr min 1000 shahr kun bilooday ka khayr badantuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala habeenka laylaة اlqadriga ah habeenkaasaa bisha ramadaan ku dhex jira waa 80 sano adduunyada xataa laguma arko shaqooyinka adduunyada la abuuro shaqo sidaasuu ma jirto makhluuquna bini aadamkuna weli ma samayn furaska sharikaadku fursooyin noocaasa ma furaan fursooyin lagu leeyahay allele shaqaalihii waxaan u furnay maantay mushaarkii aad hal maalin yacni 81 sano ama 83 sano mushaarkii shaqaaluhu qaadan lahaa hal maalinaan siina sharikadda hayse ma jirta kama jirto caalamka ilaahay waa kariim waa deeqsi alle subxaanahu wa tacaala laakiin yaa ka faa'iidaysanaya deeqsinimada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay karamu kariimu waa jawaad waa raxiim ilaahay subxaanahu wa tacaala hal habeena ilaahay subxaanahu wa tacaala furas wuxuu ilaahay u furay dadka saa'imiinta ah ee saa'imaadka 80 sano shaqadii ay qaban lahaayeen faa'iidadeedii hal habeen lagu siinayo marka yaaba naar gelayaba ilaa qof ayaan darraya habaar ku dhacday maahan markaad fiiriso fursooyinka yaalla oo laga faa'iidaysanayo yaaba xagga aadayaba oo naarta aadaya ilaa qof ayaan darra iyo habaar uu ku dhacayaa naar galabis iyo caqli darro iyo qof aan fikirin un ilaahay wuxuu yidhi laa yaslaaha ila alashqaa naar ma galo qof ayaan darro ku dhacday maahane maxaa yeele fursooyinka jannadu way baaxad weyn yihiin ilaahayna waa deeqsi karamkiisuna waa waasic hal maalin iyo hal habeenaa lagu leeyahay shaqayso 80 sano waxaad heli lahayd albaabkaad xiratay dheg jalaq uma siin waa iska quurisay waa iska seexatay ama shaashaadka iyo fadaa'iyaadka caalamkaad mutaabacaysay aflaamta musalsalkaad iska daaratay albaabkii ilaahayba ma aadinba albaabkii ilaahay iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala baaqiisii dhegba jalaq uma siin musalsalaadkaad iska fiirsatay iyo maxaa ku soo kordhay internetka iyo facebook maxaa ku soo kordhay caawo intaasaad maalin iyo habeenba ku mashquushay so qofkaasoo kale lama dhihi karo waa qof isagu isdayacay oo ayaan darro ku dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay wayajcalu rijsa cala aladiina laa yacqiluun ilaahay wuxuu cadaabka yeelaa dadka aan fiirsan oon caqliga lahayn oo garaadka lahayn qof cadaab gala waa qof aan si wanaagsan u fekerin waa qof si wanaagsan waxa jira aan maskaxdiisa ugu rogrogin oo caqligiisa aan ugu gedgedin qofkaas way qofka cadaabka gala ramadaan waa shahru tagyiir shahru tagyiir falnajcal shahra التagyiiri lilأkhlaaq والطaacaat ramadaanku waa bishii isbeddelka waa bishii isbeddelka la samayn lahaa laakiin yaa isbeddel samaynaya haddii adiga naftaada fiiri 11 bilood oo ku soo maray iyo bisha ramadaan markay kuu bilatay maxaa isbeddelood samaysay haddaad cibaadaysan jirtay cibaadadaada dhowr tilaabo waa inaad hore u qaaddo haddaad qur-aan akhrin jirtay 3 jus 4 jus aad akhrin jirtay waa inaad 8 jus ka dhigtid haddii adkaarta iyo tasbiixda 2 oo tasbiix aad akhrin jirtay waa inaad 4 u beddeshid haddii qiyaamuleylkii aad soo kici jirtay 9 saac waa inaad 7 saac u beddeshid wax uun ilaahay waa inuu kugu arko isbeddela inaad bishan samaysay lacalla waxaa dhici karta
ilaahay il naxariis leh inuu kugu soo fiiriyo oo ilaahay uu ku yidhaaho addoonkaygu wuxuu jecel yahay isbeddel inuu sameeyo tabartiisiina halkan ayay noqotay ilaahayna subxaanahu wa tacaala diiwaanka ahluljannaha uu kugu qoro laakiin falyaطalic illaahu subxaanahu wa tacaala calىa quluubina sidqa alcubuudiya wa sidqa atadaruc waاlinaabati wاlkhashyati ilى اllah ilahay laakiin qalbigeenna ha ka daalacdo daacad inay naga tahay bishan inaan ka faa'idaysano qalbiga muhim ah qalbiga ilaahay ha nagu arko subxaanahu wa tacaala daacadnimada isbeddel inaan samaynayno laqad radya allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara facalima ma fii quluubihim faأnzla الsakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayay quluubtii asxaabtii nebiga salى اllahu عalayhi wasalam qalbigoodii markuu ka hadlayay ilaahay wuxuu yidhi laqad radya allahu can اlmu'miniin id yubaayicuunaka taxta الshajara facalima ma fii quluubihim wuxuu ogaaday asxaabta nebiga salى اllahu عalayhi wasalam alla wuxuu ogaaday waxa qalbigooda ku jira quluubtoodii markuu fiiriyey asxaabta nebiga calayhi الsalaatu wasalaam daacadnimada runnimada addoonnimada ilaahay inay daacad ka tahay inay ka faa'iidaystaan rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam inay daacad ka tahay oo laalaab iyo qas uusan ku jirin ayaa ilaahay qalbigooda ku arkay faأnzla الsakiinata calayhim ilaahay xasilooni iyo naxariisuu dushooda ku soo dejiyey futuuxaadka caalamka o dhan uu ilaahay u furay caalamka o dhan uu ilaahay u dhiibay meeshay tagaanba hal bil iyagoo gaalada u soo jiraa gaaladu ka sii carari jireen maxaa le qalbigooda ilahay ogyahay saxaabada nabiga salى اllahu عalayhi wasalam laakiin naga markaan wax isku qasnay oo qalbigoodii inuu yahay qalbigeennu inuu yahay masbala lishayaaطiin markuu ilaahay arkay acrada can quluubina ilahay qalbigeenna waa ka sii jeestay markuu arkay qashanqubkii shaydaanka inuu qalbigeennu yahay wixii shaydaanka qashankiisii oo dhan uu annaga nagu soo aruuriyaa ilaahay qalbigeenna uu ku shubaa shaydaanku khataraadka waa inaan difaac ka samaysanno xubnahani faa'iide ma lahan haddaadan qalbiga kontaroolin marka hore kontaroolka ugu weyn iyo difaaca ugu weyn waa inaad dhigto qalbiga difaaca dhig maxaa yeele wax walboo ficil ood ku hadlaysid ama wax qowlkood ku hadlaysid ama ficil kastood samaynaysid waxay soo maraan qalbiga haddaad qalbiga kala dagaalamtid xumaantan aniga qashanqub ha iga dhiganin shaydaanu haddaad tidhaahid oo dagaalkaagu qalbiga uu noqdo xubnihii waxba uma samayn karaan macaasiyada dembi ah wax dembiya ma samayn karaan marka sidaas awgeed mar walbaba shaydaanka silsiladuu samaystay ee shabakad weynuu qalbiga uu ka samaystaa awal marka ugu horaysa qalbiga bini aadamka shayga xumaatada markuu ku soo dhacayo waxaa la yidhaahaa khadra waa ku soo dhicid weli ma salaysan ka bacdi khadradaas way isku beddeshaa fikra shaygii inuu ku fekero xumaatadii iyo dembigii inuu ku fekero shaydaanku marka khadradii khawaadirtii qalbiga ku soo dhacaysa khadra markuu kugu arko shaygan inuu qalbigaaga ku soo dhacayba markuu ku guulaysto fayasqii haadihi الshajara xataa yunamiyahaa geedkan khadrada ah waa waraabinaa qalbigaagu ku waraabina ilaa geedku uu isbedelo oo uu isku bedelo fikrad uu isku bedelo waxaad ku fekertaba xataa adigoo amaam allah ilaahay hortiisa taagan inaad dembiga iyo macaasidii aad ku fekerto ku dadaali wixii inuu yani fikradba u bedelo saamayn kugu leh oo waraabinaa waa kubcinaa sida awood dembigana uu qalbigaaga ugu yeesho ka bacdi fikradda markuu ku guulaysto inuu fikrad u bedelay shaydaanka ka bacdi wuxuu isku dayaa inuu kaga dhigo maxaba wa shahwa min shahawaatika wa maxabaatika waxaad jeceshahayba inuu ka dhigo macsidahin dembiga waa waraabsanaa marka hore waxaan dembiga qalbigaaga waa waraabinaa natiijaba natiijada ka sii weyn ilaa uu qalbigaaga uu ku kobciyo markuu shayga shaydaanka macaasida iyo dembiga uu ka dhigo wax shahwo ah ama wax maxabo ah oo wax aad ka hesho ood ku faraxdo guba yahay markuu gaarsiiyo heerkaa uu gaarsiiyo wuxuu isku dayaa xubnaha inuu u soo gudbiyo ficil uu bedelo waxan markaasuu dembigii galaa qofku dembiga markaasuu galaa qofku idan marka qofka maxaa la rabaa shaydaanku markuu arko qofkan inuusan baraarugsanayn waa qofka ugu jecel yahay war waxay kugu marayaan hadda khadra qalbigaa waxan way ku soo dhaceen soo maaha iska goo
oo wax kale oo khayra qalbiga ku qabo isku mashquuli intuusan shaydaanku intuu kobciyo jaranjarooyinka ka awood sarreeyo uusan u bedelin haddaadan isdhihin ogaaw ina aladiina taqow idaa masahum طaa'ifun min الshayطaan tadakkaruu faidaa hum mubsiruun ilaahay wuxuu yidhi dadka ilaahay ka baqaya subxaanahu wa tacaala markii shaydaanka ay arkaan inuu saamayn ku yeeshay tadakkaruu way xasuusanayaan waxaan inuu shaydaan yahay faidaa hum mubsiruun way arkayaan waa iska difaacayaan qalbigooday ka jarayaan wax khayr ay qalbigooda ka buuxinayaan oo ay ku mashquulinayaan idan maraatibuu leeyahay makaayidu shayطaan wa khataraatuh waxay leeyihiin maraatib iyo darajooyin iska jir yuusan ku gaadin weliba khusuusan fii hada الshahri اlmubaarak iska jir shayaadiintii rasuulka salى اllahu wasalam wbaaraka calayh xadiiskii bukhaariga kayrkiisa ay warinayeen wuxuu noogu sheegay in shayaadiintan la silsiladaynayo la xirayo bisha ramadaan shayaadiintii la xirxirayo laakiin maxaa baaqi ah naftii uu tallaalka ku reebtay oo 100 shaydaan ka dhib badan tarbiyaynteeda iyo habaynteeda 100 shaydaan waa ka darantay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ina الnafsa laamaarat bالsuu nafsadaada waxay kugula talinay kugu amri xumaatada haddii laakiin nafsadaa aad tarbiyayso waxaad u bedeli kartaa inaad ka dhigto nafsa muطma'ina nafsa muطma'ina ah oo khayr maahane wax kaleba aan ka shaqayn darajadaasaa muuminku gaari markuu naftiisa tarbiyayo ku dadaalo wax khayr maahane wax kaleba inaysan faraynin naftiisa heerkaasay nafsadiisu gaari qof walbaba walidaalika marka shayaadiintii maadaama la silsiladeeyey waxa baaqi nagu ah waa naftii ammaarada ahayd naftaa ammaarada aanu la dagaalanno si aan uga faa'iidaysan lahayn fursaddan qaaliga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala bisha ramadaan ilaahay uu dhex dhigay nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii imaamu axmed uu musnadkiisa ku warinayey wuxuu ku yidhi ummaddayda waxaa la siiyey ramadaan 5 khisaalin lam tucdahunna ummatun min alumam 5 arrimoodoo ummad la siiyey aysan jirin ayaa ummaddayda la siiyey bisha ramadaan wuxuu tilmaamay rasuulku salى اllahu عalayه wasalam lakhuluu fami saa'im adyabu cinda allahi min riixi اlmisk wasaqda qofka ramadaan iyo xayaabada iyo qallaylka afkiisa saaran ilahay agtiisa waa uga udug badan tahay uga caraf badan tahay riixu lmisk miskiga waa uga udug badan tahay uga caraf badan tahay limaada waxaani maadaama wasaqay yihiin uduggaas iyo khayrkaa ilahay agtiisa ugu yeeshay waa dadaal ka dhashay ilaahay daacadiisa iyo alla jacayl wuxuu haddii muuqaal ahaan ay wasakh u yihiin laakiin uu ka dhasho daaco ilaahay iyo dadaal iyo juhdi iyo sidqu lcubuudiya uu ka dhasho ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala wuxuu noqon shay laga jecel yahay soo arki maysid rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayh inuu yidhi qofka shahiidka ah dhiiggiisa yaan laga mayrin oo dagaalka gaalada ku geeriyooday yaan la dhaqin dhiiggiisa shahiidka lama dhaqo wasakhdii iyo dhiiggii iyo xinjirtii yaa qabri lagu geliyaa limaada yajii'u yowma alqiyaama allownu lownu dam wariixu riixu lmisk maalinta qiyaamaha qofka shahiidku wuxuu yimaadaa rasuulku sala allahu calayh wasalam dhiiggiisii isagoo qabo u markhaati kacayo oo muuqaalka markii la fiiriyana muuqaal dhiigeed leh laakiin ilaahay agtiisa dhiiggaasi uga caraf badan yahay riixu lmisk muuqaalku waa dhiig laakiin ilaahay agtiisa waa qaali waa ka udug badan yahay wax walba maxaa yeelay waa wax ka dhashay wax ilaahay uu jecel yahay daaco ilaahay uu jecel yahay aljihaad fii sabiili اllah daaco ka dhalatay wey dhiiggaas saasuu ilaahay agtiisa ugu caraf badan yahay sidaasuu ilaahay agtiisa ugu udug badan yahay subxaanahu wa tacaala qofka soomanna waa la mid wasakda iyo xayaabada iyo qallaylkaas afkiisa saaran xadiisu qudsiyu ilaahay ku yidhi subxaanahu wa tacaala yadacu dacaamahu wa shahwatahu min ajli addoonkaygu wuxuu jeclaa iyo cuntadiisii aniga darteeyu uga tegey lisaa'imi farxataan laba faraxuu addoonkaygu uu leeyahay qofka sooman markuu afurayo wuu farxaa markuu ilaahay la kulmayona wuu farxaa oo qabri uu galo shahwadiisii iyo طacaamkaygii aniga dartay uga tegey
أنا قدرت يؤدونك يوتي وتطبيقا لهذا الحديث سي حديث كان أن تطبيق له وحا أن جعلنا يردن إلهي درتي أن أغتقنا وحكا خير بدن إلهي نوغو بدلي دونا سبحانه وتعالى يعرب وناكسن أن نكارك دونا الدون كأن إيا آخرة دينا الله بضبا شهواتك بل يرد وحي جعليهن واللوكسون يهي إن لغو مشغوله الفضائيات سواء كانت عربية أو غربية فضائياتك إيا تيفيالك إيا أفلانت إيا فيلمات حل إيا مسلسلاتك مربا دنع اللو رغيو مربا دنع اللو قدينايو والشبكات شيطان إيا قال أي كود داديين هكود عن سرق داس إيا شبكات داس قف من قابها شبكات داس كدعا وحن وحوي وسلسلة إيا شبكات قالوا أيو دكتين وقفا إلهي أقونين وقفا رمضان وحو يهيب أن آمن سنين وقفا جنة النار أن أقونين وقفا قبر أقونين أي شبكة كو سميي سي إلهي أكاغا مشغوليو سي إلهي أكاغا جيديو سبحانه وتعالى ماشا أنو قدين لهين شبكاتك يا أفلامت مسلسلك أن ركروغ لهين إيا فيسبوك يدا أنو قدين لهين صفحاتك مصحفك أن كبت بدلن ورقدها كتابك إلهي مصحفك أن ركروغنو رأيضا محيك شاكين موضوعا محوك شاكين أن كو فكرنا آخر سنة نظل إيا مستقبل الدنيا آخرة وناكسنو إلهي نسين دونا سبحانه وتعالى لكن أفلامتنا أن في رسالة يسيد مر والبابا وضي إلهي وقم مشغول يسيد وفرسكي رمضان كلا دحدقي أتكو قدي واحد وقام دونتا عذر حتى إن أتكا يسيد نارتي جهنم كسوكي عذر لغا قادا وحكود انت قفك هم جيسا عذر هذا وقوين لغا قادا وحوي همجي iyo niyada qofka uga dhimata qofku meel weyn kama fikiro meel weyn tiigsana isma yiraahdo qofka waxa ku mashquula maalin walba wuxuu raadiyaa naag qaawan iyo banooni la ciyaarahayo gaala ay ku guuleysatay maalin walba hamigiisu intaas ku soo koobma war noloshaada adduunyada hagaaji tan aakhiradaadana hagaaji hamigu waa ku dhintay internet iyo facebook hamigiisu wuxuu noqon mar walba maxaa qaawan oo adduunka ku soo kordhay nin waxa ka shaqeynay muxuu ninka yahay marka waa wax dhintay waa saaqid aan alxayaa waa qof noloshii ka dhacay waa qof nool lama dhihi karo qofkaas oo kale marka waa cudurro khatara laga qaadaa oo ugu khatar badan tahay alghafla an ilaahay inuu ku halmaansiiyo oo ay ugu ku xigto haddana in hamigaaga raganimadu uu ku baabao oo ku dhinto xataa raganimadii halis u tahay inuu kaa dilo maxaa yeele waxay noqonayaan mar walbaba in waxa aad fiirsanayso raganimadaada ilaahay uu ku xiro marka dambe dad badan aan la arkay dhalinyaro badan oo su'aalana soo weydiiyey ayaa sheegay in raganimadii xataa uu ka dilay waxa qaaqaawanay fiirsanayaan waxay noqonayaan in mar walbaba dareenkaagu isagu uu ku xirnaado dareenkaadu asagu uu ku kaco gabadhii xalaasha ahaa dareenkaagu uu ku kici waayo maxaa yeele cadaabka aakhiro ka hor lagugu sallidaayay ka mid tahay qof walba albaabka ilaahay ka sii jeesta adduunku ilaahay tusaale u soo hormariyaa intuusan aakhiro gaarin ilaahay aan ku mashquulno subxaanahu watacaala ilaahay waa noogu filan yahay mashquul iska daa shabakadahan shaydaanku uu kuu dhigay oo gaaladu ay kuu dhigtay sariqdaas ha ku dhicin amraad nafsiya fara badan oo xambaarsan yahay cudurro badan oo nafsi ah ayaa ku jira shabakaadka la fiirsanayo iyo aflaamta xukunka ah iyo waxyaalaha la mutaabacaynayo dhan iska ilaali oo ilaahay ka baq subxaanahu wa tacaala waad aragteen gaaladu maantay banooniga inta ugu badan waxay soo daayaan bisha ramadaan ay soo daayaan limaada maxay ugu beegayaan waa in dadka muslimiinta jaaniskooda ay gafsiyaan oo jaaniskooda ay ka leexiyaan oo ilaahay ay ka mashquuliyaan subxaanahu wa tacaala faa'iidada labaad shan faa'iido inoo sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo bisha ramadaan umma almuxamadiya ilaahay uu ku khaas yeelay oo ilaahay uu ku gaar yeelay subxaanahu wa tacaala faa'iidada labaad oo laga helay ramadaanka ee ilaahay uu ku gaar yeelay subxaanahu wa tacaala waxay tahay ana allaha subxaanahu wa tacaala yuzayinu jannatah kula yowmin min ayaami ramadaan maalin kasta maalmaha ramadaanka ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisuu udgiyaa jannadiisuu qurxiyaa alle subxaanahu wa tacaala wamaa adraaka ma tilka aljanna
maxay tahay janno jannadii rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu yidhi fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaa ku dhex jira wax il bini aadam hore aysan u arkin qalbi bini aadam horey aan ugu soo dhibcin dheg bini aadamna hore aysan u maqlin oo raaxo iyo naciim iyo wax addoonka ilaahay uu ku farax gelinayo ah ayaa jannada ku jira jannadii ilaahay yidhi uu nabigu sidaa ku tilmaamay sala allahu wasalam wabaaraka calayh waa jannadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiiskii saxiixu muslim ku sugnaa uu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam lamanaadiilu sacdin fi ljanna khayrun min addunya wamaa fiiha istiraashada saxaabiga la yidhaha sacad bin abilwaqaas istiraashadiisa jannada uu ku tirtiranaayo ayaa adduunyada iyo waxa ku dhex jira oo dhan dahab iyo dollar iyo daaro ka khayr badan uu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh mindiil min manaadiili sacad khayrun min addunya wamaa fiiha waa wax istiraasho ay ka khayr badan tahay manaadiil sacad fi ljanna khayrun min addunya wamaa fiiha istiraashada sacad bin abi waqaas ee jannada gudaheeda maxaa yeele istiraashadaasi waa waaraysaa laakiin tan uma waarayso wax walba oo dhalanteedaad ku haysato wax walba oo dhalanteed kastuuma adigoon ka qaadan aad ka tegeyso kobdacas adigoon ka qaadan aad ka tegeyso waa jannadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi low ana imra'a min nisaa'i ahli اljanna iطalacat calaa ahli اdunya la adaa'at maa baynahumaa riixa haweeney haweenka ahluljannaha ka mid a haddii adduunyada la dhex keeni lahaa wuxuu rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa ayay udgin lahayd caalamka aan ku noolnahay oo dhan caraf waa hal gabar ee gabdhaha ahluljannaha ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abuuray oo xurulcaynta ah ma aha soomaaliya oo dhan waa caalamka aan ku noolnahay oo dhana udug wada noqon lahaa imra'a min nisaa'i ahli اljanna low iطalacat calaa ahli اdunya la adaa'at maa baynahumaa riixa waa jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaءan bima kaanuu yacmaluun naf ogi ma jirto addoommadayda waxa aan u qariyey oo aan ku abaalmarin doono naf og ma jirto waxbaan u qariyey addoommadayda shahawaadkoodii ka tegey dhalanteedka adduunyada ka tegey wixii naftoodu ay jecleed oo macaasi iyo dembi ah oo dhan ka sii jeestay aniga igu mashquulay daacadayda ku mashquulay naf ogi ma jirto waxa aan u qariyoon ugu talagalay addoommadayda wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin tii ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadii uu ku yidhi u degdega jannada ballaceedu uu ka ballaaran yahay samaawaadka iyo ardadoo laysku dhinac fidiyey uu ballaceedu leegyahay jannadaas way midda ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka sooman maalin walba ee maalmaha ramadaanka ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u diyaarinayo oo ilaahay uu u qurxinayo nas'alu llaha tacaala an yajcalanaa min ahliha ilaahay jannada ahalkeeda ilahay hanugu daro subxaanahu wa tacaala shabakadaha nafta iyo shaydaanka iyo cadowga ay noo dhigayaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii ku sirma oo shabakadaa ku dhaca ilahay nagama dhigo subxaanahu wa tacaala waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ramadaan uu dhex dhigay waxaa ka mid ah ee xadiiska uu nabigu noogu sheegay sala allahu calayhi wasalam ana allaha yakfir wayactab fii kulli leyla min layaali ramadaan ilaahay dembi dhaafuu fidiyaa dembi dhaafuu ilaahay fidiyaa naartuu ilaahay ka xureeyaa habeen walba oo habeenada ramadaanka ka mid a khalaa'iq fara badan ee min ahli naar naarta ahlu naarka ahaan jir oo diiwaanka ahlu naarka lagu qoray malaayiin ayaa ilaahay habeen walba xureeya nas'alu llaha tacaala an yajcalanaa minhu ilahay hanugu daro subxaanahu wa tacaala waa habeen kasta wey habeen kasta habeenada ramadaanka ka mid a furaskaasaa furan laakiin ka waran habeenkii xurayntu dhacaysay hadduu ilaahay kugu arko adigoo filim foolxun ku mashquulsan adigoo fadhi ku-dirirka fadhiya adigoo qabyaalad iyo casabiya iyo munkar ka shaqaynaya ma dhici kartaa in ilahay yidhaho addoonkaasaan ku daray addoomadaydii wan wanaagsana suurtagal ma aha ilaahay hanugu arko bisha ramadaan meel wanaagsan ilaahay hanugu arko subxaanahu wa tacaala nadrada raxmada ah ilaahay subxaanahu wa tacaala il naxariis le hanugu fiiriyo oo hanugu arko goobaha ilaahay uu jecel yahay in ilaahay uu nagu arko subxaanahu wa tacaala markaas way markaanu makfirada helayno markaas way markaanu helayno alcidqu min annaar laakiin furas ramadaana furan
furaskii hadday furan yihiinna waxaan isaga mashquulay dunuubta iyo macaasida iyo lahwi iyo lacibka iyo wax walba oo ilaahay uu necb yahay aan ka shaqayn bishii ramadaan ilaahayna qolada dembi dhaafku igu dari doonaa naartuu ilaahay iga xurayn doonaa kallaa uma kalla waa dhalanteed wey waa riyow ma dhacayso ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa wuu kala soocaa bishaanuna ilaahay ku kala soocaa alle subxaanahu wa tacaala addoommadiisa albaabka ilaahay taagan iyo kuwa albaabka ilaahayba maankooduba uu ka baxay oon ku fakeraynba waxa jiraba war moogba iska ah ilaahay bishan uu ku kala soocaa subxaanahu wa tacaala ramadaan wuxuu furas u yahay liijaabati dacawaat wa kashfi lkurubaat wuxuu fursad u yahay kurbooyinka lagu fayda dacooyinka lagu aqbala xaajaadkii iyo danihii aad lahaydaa lagu soo bandhiga bishan ramadaan nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayh xadiiskii ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku wariyuu ku yidhi halaaثatun laa turaddu dacwatuhum saddex ducadooda lama soo celiyo ducadooda waa la aqbalaa aلsaa'im xataa yufطir wa dacwaة اlmadluum wa dacwaة اlwaalid qofka sooman ilaa uu ka afurayo albaabka ducadu way u furantay haddaad ducaysato iska jir laakiin waa inaad ducada ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad ducaysanayso waa in calooshaada xaaraam aysan ku jirin labiska aad wadatid waa inuu yahay labis xalaal ah oo labis xaaraama uusan ahayn guriga aad ka soo toostay waa inuu yahay guri xalaal ah laakiin waxaan labisanahay labis xaaraama calooshii waxaa igu jira cunto xaaraam ah cabitaan xaaraam ah maca daalika guriga aan ka soo toosay in ku laabanayana waa guri xaaraam ah maca daalika waxaan leeyahay yaa allah yaa allah wax qiima ma lahan taas nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayh ثuma dakara rajul ashcaثa aqbar yamudu yadayhi ilى الsamاء wamadcamuhu xaraam wamashrabuhu xaraam wagudiya bاlxaraam faanaa yustajaabu lah rasuulka salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yihi qofka gacmihiisa samada u taagay oo yaa allah dhahay isagoo cuntadiisu xaaraamta cabitaankiisu xaaraam yahay xaaraamu ay ku hareeraysan tahay sidee loo aqbali ducadiisa markaan soo marno shuruudihii dacwada aan buuxinno ilahay ducadeenna waa aqbali subxaanahu wa tacaala ducadeenna ilaahay waa aqbali haddii ducadaada uu ku aqbalana ilaahay wuxuu ku aqbalaa waxa uu arko in maslaxa ay kuugu jirto maslaxa waxa uu arko isagaa kaaga naxariis badan naftaada alle subxaanahu wa tacaala nafsadaada ilaahay isagaa kaaga naxariis badan maxaa yeelay maalin walba iyo habeen walba ayuu ilaahay jannada kuugu yeedhi nafsadaaduna naaray kuugu yeedhi iyo dembi iyo macaasi ilaaha nafsadaada kaaga naxariis badan nafsadaada allihii kaaga naxariis badnaa subxaanahu wa tacaala markaad ducaysatid waxaa laga yaabaa waxaad ilaahay ka barisay wax ka duwan oo kaaga khayr badan adduunyadaada iyo aakhiradaada inuu ilaahay arko oo waxa uu kuugu bedelo adiguna aad leedahay ilaahay ima aqbalin waxaa laga yaabaa inaad ilaahay weydiisanayso ilaahu intaasoo hantiya isii intaasoo baqaaraa isii intaasoo sharikaada ilaahu isii laakiin ilaahay uu ogaaday jannatulfirdows inay kaaga khayr badan tahay oo ilaahay uu kugu bedelay adiguna aad qalbiga ilaahay subxaanahu wa tacaala tuhma ay kaaga gasho waalciyaadu biاllahi uma alciyaadu billah ilahay inaan tuhmaysano rabbi aan ka magan galnay subxaanahu wa tacaala oo tiraysato oo tiraaho intaasaan ilaahay baryayay intaas muxuu ilaahay ii aqbali waayey kow laba saddex shay aan ilaahay weydiistay muxuu ii sii waayey waa khatar nabiga salى اllahu waslm wbaaraka calayh wuxuu tilmaamay taasi inay tahay suء ladab fi اducaa ducadiiba aadab xumo aad ku samaysay inay tahay taasi sababna ay u noqon karto wax kale wax dambeba inuusan ilaahay kaa aqbalin qalbigaaga haddii taas ay soo gasho lanna waa itihaam biاllah maxaa la rabaa kalsoonaw ilaahay ku kalsoonaw subxaanahu wa tacaala waxaad ilaahay weydiisanayso waxaa dhici kara wax ka khayr badan inuu ilaahay kuugu bedelay subxaanahu wa tacaala ducada wad adiga qalbigaagana kalsooni iyo yaqiin ilaahay u geli subxaanahu wa tacaala marka ramadaan waa furas ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo deeqo rabbi subxaanahu wa tacaala fara badan uu dhex dhigay nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayh hadyigiisa iyo jidkiisu wuxuu ahaa ramadaan in isbedel la sameeyo asxaabtii rasuulkuna way ku raaceen rasuulka salى اllahu waslm wbaaraka calayh xaafid ibnu kahiir raximah اllahu tacaala
كتاب كيس تاريخ البداية والنهاية وحكوشة سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة الراشدة وحو سمين جري صلاة عشاها مركوسوتو كذا سيدنا عمر بن الخطاب داها قرقيسو دين جري وسيد دين جري ويقبل على الصلاة حتى يطلع عليه الفجر داهو سيد دين جري صلاة قابل جري مروا ركوعا يمروا سجودا يمروا إلهي بريا إلى واقو كركيس أو كد الله مر بهدي رمضان لقار ساس الدأبي عادتي ساهي وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يختم في غير رمضان ختمة ويختم في شهر رمضان ختمتين إمام الشافعي رحمه الله تعالى رمضان انت لقارن مالن والبو قرآن كهل مرو دمين جري لكن رمضان من لقارن لما قروا دمين جري في كل يوم قرآن في كل يوم لما ختموا أخرين جري أيضا ولما لو كسوية تاريخها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنه كمد هذا كان لقوا ابتليي حنونا لفرها بدن أدو حنون سنان جري ومركو كتبته قرأيه وكتبته وألفيه حيرا هوستي سلوبي جري شيخ وديقو وقداشي سكشف مجري وحنون كبواسيرته وقبل حيرا ذا سديقي سكود يجري مع ذلك أساسنا إلهي وعابد جري سبحانه وتعالى waxa ilaahay meesha laga caabudo waa qalbiga meesha laga shaqeeyo waa qalbi hadaadan ilaahay u lahayn maxabba iyo jacayl alle subhanahu wa ta'ala qalbigaaga uusan ku weynayn xibnuhu waxba ma samayn karaan waad aragtay laba hawlood oo adduunyada hawlaheeda kamida mid hadaad jeceshahay sidaad ugu firfircoonto xibnahaagu xataa aysan daalayn mid hadii qalbigaagu uusan jeclayna ما ودي كرتيد 5 دقيقة كما شقين كرتيد هوش هذا جعلين وهولها الدنيا آخرنا واسدا سوكله مركب حلوبها هي قلبي مركب هوريلا نظيفيه وحيالها مزارع ذي مزابل الشياطين ودن قلبي قاعد كحاقد كسفيسد سي قلبي إلهي سبحانه وتعالى وقبه حلاوة الطاعة ضاعوا أي دنته وضاعوا أي معاناته قلبي صافي كره أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم إلهي نقمدر سبحانه وتعالى كوى إلهي يري كواس وكوى إلهي أغا وحا قلبي قوذا كجرة كسي جيس النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أرغب وان كجيستي أدنا كسي جيس قلبي كبوح إلهي مفيري سبحانه وتعالى إلنا حريص له إلهي كمفيري سبحانه وتعالى قلوبتنا أن طهرنا سيدا على إلهي سبحانه وتعالى إنه معاناته إلهي وحمد سننا سبحانه وتعالى بشهر رمضان بركيسا إن إلهي سبحانه وتعالى نقدره هو الدم بقود إلهي أضافه إلهي نقدره هو الدم بقود إلهي أضافه إلهي نقدره هو النار إلهي وكحريه إلهي سبحانه وتعالى هو أوفر حلاوة طاعة يبدنك يمعانت عبادة إلهي النوفر سبحانه وتعالى مزابلت شياطينته هي شبكات كشياطينته قال لنا إلهي أنك حفظه سبحانه وتعالى الباب الجنة بشهر رمضان أي فريهين كوي جنة حق يا شيء إلهي أنك دقو كوي إلهي وقد يقول الله أنك دقو كوي إلهي فضلك سي رحمتي سي جنة الفردوس إلهي وكوك الله ديستو إلهي أنك قدر سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وضنك إصلاح عام الله سيو وضنك الصومالي الله إصلاحيه الله هجاجيه كوي خير لدونا يا إلهي سبحانه وتعالى وضن كان خير قعمه الله نوجسه ديبه كوي شر وضن كان لدونا ينا إلهي سبحانه وتعالى شرط أي كوضان يجا الله كعليه كوي وضن كان يا أهل كيس يدك الدجن يا مساكين تا مسلمين تا شرط لدونا يجا الله كعليه سبحانه وتعالى قفوا الباء مسلمة وضن كان كشقينا يسيده هرمر دينه يمد الدنيا يمد سياسات وكجاري لهانا إلهي سبحانه وتعالى قعمه سخيرك الله نوجسه ديبه إسجنا وحى ويلديلنا وأمنيات كيسة مقاصد كيسة وناكسن إلهي هجارسيه هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان